الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا یہ بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور اس کی توفیق سے جتنے بھی مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کے رکھے ہوئے روزے کو اپنی پاک بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں جو آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان تمام جگہ کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، اور صدقہ برہان ہے، اور صبر نور ہے، اور قرآن پاک حجت ہے تیرے واسطے یا تیرے برعکس۔ ہر بندہ اس کیفیت میں صبح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، یا تو اس کو ترک کر دیتا ہے یا تباہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے کہ وہ جس کو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کے پاس ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 بیٹے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے 14 بیٹے تھے۔ ان کے پاس کھیت کھلیان، مال و دولت اور مویشی تھے۔ اللہ پاک فرماتا فرشتوں سے کہ فرشتوں، یہ میرا جو ایوب ہے نا، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، اتنا مال تو نے عطا کیا ہے، دوست تو وہ ہوں گے ہی، دوست تو وہ ہو گئے ہی میرے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ آزما لو، جاؤ اس کو جا کے آزما لو۔ تو جب آزمانے کے لیے فرشتے آئے نا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کھیت سارے جل کے راکھ ہو گئے، اور دیکھا کہ مویشی سارے مر چکے تھے، اور جب گھر سے واپس لوٹے نا تو سارے بیٹوں کے گھروں میں لاش پڑی ہوئی تھی، اور آپ پھر بیمار ہو گئے۔ اتنا بیمار ہوئے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 5 مہینے بھی نہیں، 1 سال بھی نہیں، پورے 16 سال آپ بیمار رہے، پورے 16 سال آپ بیمار رہے۔ اور 16 سال جب بیمار رہے نا تو آپ کی زوجہ آپ سے عرض کرتی ہے کہ حضور، انبیاء کو تو اللہ پاک نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک کا کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے سال شفا رہی ہے، کتنے سال صحت یابی رہی ہے؟ وہ کہتی کہ 60 سال۔ اور کہنے لگے کہ بتاؤ کتنے سال یہ کھیت کھلیان، یہ مویشی رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ 60 سال۔ تو حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ پھر ذرا اس بیماری کو بھی 60 سال ہو لینے دو، پھر میں اللہ سے دعا بھی کر لوں گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میں دعا تو کر لوں، رب کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا ایوب کس حالت میں ہے۔ اور جب یہ الفاظ حضرت ایوب علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے نا تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں جانچ لیا تم نے، آزما لیا، جاؤ جا کے اب میرے ایوب کو دوبارہ سے اسے تم عطا کر دو، اسے دوبارہ سے مال و دولت عطا کر دو۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ سے مال و دولت عطا کیا گیا، اور جب صحت کے دن آ گئے، جب خوشی کے مال و دولت کے دوبارہ سے دن آ گئے، تو ان کی زوجہ پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتی ہوں، کیا اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ فرماتے کہ بتائیے کیا دکھ کے دن اچھے تھے یا یہ سکھ کے دن اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے
फरमाते हैं कि दिन तो सारे ही मेरे रब करीम के हैं, दिन तो सारे मेरे रब करीम के हैं, सारे ही दिन अच्छे हैं। अगर तुम मेरे दिल का हाल पूछो ना तो वो दुख के दिन अच्छे थे, दुख के दिन अच्छे थे। अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर दुख के दिन कैसे अच्छे थे, सुख के दिन क्यों नहीं अच्छे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, जब मैं बीमार था ना तो 24 घंटे के अंदर एक मरतबा मेरा रब मुझसे मेरा हाल पूछता था। मेरा रब मुझसे पूछता था कि अय्यूब तो कैसा है। मेरा रब मुझसे मेरा हाल पूछा करता था। और फरमाते कि 12 घंटे तो इस लज्जत में, इस मज़े में, इस सुकून में गुजर जाते थे कि मेरा रब ने मुझसे मेरा हाल पूछा है। और फिर 12 घंटे इस इंतज़ार में गुजर जाते कि मेरा रब दोबारा कब मुझसे मेरा हाल पूछेगा। और कहते मैं देखता कि मेरा रब मुझसे कैसे मेरा दोबारा हाल मुझसे पूछेगा। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शिफा हो गई ना, और शिफा होने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब से कहा कि ए अल्लाह बता मैंने कैसा सब्र किया, बता मैंने कैसा सब्र किया। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ये बता कि तू तौफीक किस घर से लाया था, तौफीक किस घर से लाया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर खाक उठा के अपने ऊपर उड़ाने लगे और फरमाया कि बेशक है मेरे रब, अगर तू मुझे तौफीक ना देता तो मैं इतना सब्र कहाँ से लाता, मैं सब्र इतना कहाँ से करता। तो यारो आज हमारे अंदर सब्र नहीं। आज अगर हमारे सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि मुझे तंग ना करो। पूछा जाता है क्या मामला हुआ, हम कहते हैं हमारे सर में दर्द है। लोगों में बताते फिरते हैं यारो मेरे सर में दर्द है, लोगों को बताते फिरते हैं। आज अगर बुखार हो जाए तो हाय हाय की आवाज़ें निकलती हैं, हाय हाय की आवाज़ें निकलती हैं। आज अगर जुकाम हो जाए तो परेशानी का आलम छा सा जाता है। और हमारे दिलों में ये बात क्यों नहीं आती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये ज़िंदगी दी, हुज़ूर के उम्मती में से बनाया, हुज़ूर का उम्मती बनाया। और अल्लाह पाक आज़माता भी उनको है जिनसे अल्लाह को मोहब्बत होती है, अपने महबूब बंदों को अल्लाह आज़माता है। तो यारो हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र को लाना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी में शुक्र को लाना होगा। हम क्यों शुक्र को नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आते, हम सब्र को क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आते। हमें सब्र भी लाना होगा, हमें शुक्र भी लाना होगा, हमें अल्लाह की मोहब्बत भी लानी होगी, अल्लाह की रज़ा भी लानी होगी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी लानी होगी। जब अल्लाह की रज़ा, ये सब्र और ये शुक्र, हज़ूर की मोहब्बत हमारे दिल में, हमारे जिस्मों में, हमारे लहजे में, हमारे अंदर नज़र आएगी तो लोग बताएंगे, लोग देख कर कहेंगे कि हाँ ये आशिक रसूल है, हाँ ये आशिक रसूल है। अल्लाह पास दुआ किया करे अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए। देखिए एक होता है गोरी रंगत, एक होती है गोरी रंगत, एक होता है नूरानी चेहरा, एक होता है नूरानी चेहरा। जो नूरानी चेहरा होता है ना वो हमेशा गोरी रंगत पे सबकत रखता है, हमेशा गोरी रंगत पे सबकत रखता है। और जब एक सफ़ेद रीश, सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स गली से गुजरता है ना और साफ सुथरा लिबास पहना हुआ और अपने सर पर इमामा शरीफ सजाए हुए गली से गुजरता है ना, तो यारो उसकी कदर करने को दिल करता है, दिल करता है उसके पेशानी का बोसा दिया जाए। हुजूर की सुन्नत को लिए इस गलियों में गुजरता है, इस पुरफितन दौर में हुजूर की सुन्नत को अया किए हुए है, हुजूर की सुन्नत को जिंदा किए हुए है। हमें हुजूर की सुन्नत को भी जिंदा करना है, हमें अपने अंदर सब्र को भी लाना है, हमें अपने अंदर शुक्र को भी लाना है, हमें अल्लाह का खौफ भी रखना है। क्यों? खौफ रखने का भी तो फायदा है ना। मेरे रब ने क्या फरमाया, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। फिर फरमाया फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। कितनी तो नेमतें हमें रब ने हमें अता फरमाई। क्या कभी हमने एक मर्तबा भी ये कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये हमें आंखें देखने के लिए अता की? कभी ये कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ज़ुबान हमें बोलने के लिए अता की? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हाथ काम करने के लिए दिए? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये कान हमें सुनने के लिए दिए? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पाँव हमें चलने के लिए दिए? क्या अभी हमने कभी शुक्र किया? अगर शुक्र नहीं किया ना तो आज ये बयान सुनने के बाद ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ए मेरे मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है, अनगिनत नेमतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह का जो एहसान है ना हम पे, वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना है कि अल्लाह पाक ने हमें हुज़ूर का उम्मती बनाया। और हुज़ूर फिर शफात फरमाएंगे। आला हज़रत ने भी कलम तोड़ दिया। आप फरमाते हैं कि पेश हक़ मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे,
وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں صبر کا، شکر کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں حضور کی محبت، اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔